यूजीसी नैट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि पिछली क्लासिस दे विच आपां यूनिट 1 दे जो सैकेंड सब टॉपिक है साहित्य के रूप वो कर रहे हाँ, कुछ को रूप आपां कर चुके हाँ। अज की क्लास दे विच आपां शुरुआत कर रहे हाँ सिहरफी की, सिहरफी काव्य रूप की। अज की क्लास में जानांगे कि सिहरफी के शाब्दिक अर्थ की ने, इसका पिछोकड़ की रहा और किस तरह दी सिहरफियां जड़ियां सानू पंजाबी साहित्य के अंदर मिलदियां ने और किहड़े कवि होए ने जिन्हां ने सिहरफी काव्य रूप नू अपनी रचनावां दे विच शामिल किया। जेकर शुरुआत करिए तो सिहरफी जड़ा है ये जड़ा काव्य रूप है या इसके जो शाब्दिक अर्थ, क्योंकि इसका पिछोकड़ जानने तो पहला आप इसके शाब्दिक अर्थ कर लीए तो शाब्दिक अर्थों के विच वेखते हाँ कि सिहरफी जड़ा है दो शब्दों का सुमेल है। दो शब्दों के नाल जड़ा ये शब्द है वो बनया है। सी का मतलब सी और हरफी, ये दो शब्द ने, दो शब्दों को मिला के सिहरफी बनया है। सी का मतलब है ती और हरफी का मतलब है अखरां वाली, अखरां वाली। भाव की आप कह सकते हाँ 30 अखरां वाली, 30 अखरां वाली रचना, 30 अखरां वाली रचना। इसके शाब्दिक अर्थ ने, शाब्दिक अर्थ हैं। हुण जेकर आपां सिहरफी काव्य रूप नूं वेखीए, क्योंकि जब भी किसी काव्य रूप की आपां गल करते हाँ तो उसके पिछोकड़ नूं जानना बहुत जरूरी है। जद भी जिवें आपां वार की जब आपां गल कीती सी तां वार जो काव्य रूप से उसनूं वेख्या कि वो काव्य रूप जिहड़ा है पंजाबी साहित्य का अपना काव्य रूप है, वो किसी तो अडॉप्ट नहीं किया गया। कुछ काव्य रूप ऐसे ने जो पंजाबी साहित्य के अंदर बाहरों प्रवेश करते हैं, जिवें आपां नॉवल कह लीए, नाटक कह लीए या फिर होर जिहड़े काव्य रूप ने वो भी जिहड़े बाहरों आके पंजाबी साहित्य दे विच एंटर करते हैं। उन्हां काव्य रूपों दे विच एक सिहरफी भी ऐसा काव्य रूप है जो बेसिकली पंजाबी साहित्य का अपना काव्य रूप नहीं है, बल्कि ये फारसी भाषा तो पंजाबी भाषा दे विच आउंदा है। फारसी भाषा तो पंजाबी साहित्य दे विच ये आया है, पर्शियन लैंग्वेज तो। फारसी भाषा की गल करिए तो फारसी भाषा के अखरां नूं लैके, क्योंकि फारसी भाषा नूं जद आपां वेखदे हाँ तो फारसी भाषा दे विच 32 अखर ने, 32 अखर। कई बार आपां कन्फ्यूज हो जाते हाँ, अरबी भाषा दे विच 28 अखर ने। कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो फारसी भाषा दे विच 28 अखर लिखते हैं पर फारसी भाषा दे विच 32 अखर ने और अरबी भाषा दे विच 28 अखर ने। जेड़े अरबी भाषा के 28 अखर ने ये पूरे दे पूरे फारसी भाषा दे विच आउंदे ने, पर 4 जेड़े ऐसे अखर ने जो फारसी भाषा दे विच एक्सट्रा ने, जिन्हां दे विच पी, सी एच, जेड एच जेड़े ने ये जेड़े साउंड्स ने, ये वखरियां साउंड्स जड़ियां वो फारसी भाषा दे विच आउंदियां ने। हुण जद आपां गल करते हाँ तो पी, सी एच और जेड एच, जी जी, ये 4 जिहड़ी साउंड्स ने ये सानू वखरियां मिलदियां ने जो फारसी भाषा दे विच आउंदियां ने। हुण तां फारसी भाषा दे विच 32 अखर ने, पर आपां डिस्कस कर चुके हाँ कि सिहरफी एक ऐसा काव्य रूप है जो कि फारसी भाषा की वर्णमाला नूं लैके लिखिया जाता है। वर्णमाला के आसरे जिहड़ी रचना लिखी जाती है उसनूं सिहरफी आखदे हाँ। पर जद आपां फारसी भाषा नूं वेखदे हाँ तो इत्थे 32 अखर ने, पर इसनूं 30 अखरां वाली रचना कहा गया। तो जेड़े इसके विच 2 अखर ने वो क्यों नहीं कंसीडर किए गए? तो इसका जिहड़ा रिजल्ट है, इसका जिहड़ा सल्यूशन है वो ये है कि जब फारसी लैंग्वेज नूं आपां वेखदे हाँ तो फारसी दे विच जब सिहरफी लिखी जाती है, फारसी वर्णमाला के आधार पर जब सिहरफी लिखी जाती है तो उसदे विच 2 नुक्ती काफ और वड्डी काफ विचों जेड़े कवि ने वो एक नू यूज़ करते हैं, एक नू इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जेड़े 2 अखर ने वो छड़ दिते जाते हैं। इसते लई इसनू 30 अखरां वाली रचना कहा जाता है। जब सिहरफी लिखी जाती है तो उसदे विच जेड़े कवि ने 2 नुक्ती काफ या वड्डी काफ दे विचों एक नू यूज़ करते हैं, इसलिए इसनू 30 अखरां वाली रचना कहा जाता है। फारसी लिपि के अखरां दे आसरे की गई रचना है, इसकी डेफिनेशन है। जेकर सिहरफी नू डिफाइन करना होए तो आपां ये लिख
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਸਿਹਰਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਰਫੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਵਣ ਜੋ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਰਫੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜੋ ਐਂਟਰ ਹੈ ਅਪਰਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਮ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਅਪਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਲ ਸੀ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰੀ, ਪੱਟੀ, ਇਹ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 52 ਅੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਰਚਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐੜੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੱਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਹਰਫੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫਲੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸਿਹਰਫੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਹਰਫੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਰਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ
ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਰਫੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਇਸੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਖਰਾਵਟ ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਹਰਫੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਇਸੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐਸੇ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟਮਲ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ। ਜਟਮਲ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਟਮਲ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਦੋ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬਾਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਪੋਇਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ A to Z, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਸ ਪੋਇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਰਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਪੋਇਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਹਰਫੀ ਲੇਖਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾबिक जो पहला सिहरफी लेखक है जिसने सिहरफी लिखी, सिहरफी लेखक है ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ। मैं ब्लैक वाइट बोर्ड उत्ते इसलिए लिख रही हाँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਹਰਫੀ ਲੇਖਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਹਰਫੀ ਲੇਖਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫਰਦ ਫਕੀਰ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 5 ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ
ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫਰਦ, ਫਕੀਰ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਉਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਰਫੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਰਫੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਤੇ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਤੇ 12 ਮਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਿਹਰਫੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰਫੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਰੂਪ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਰਫੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਸੋਨੀ ਮਹਿਵਾਲ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਰਫੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਸਿਹਰਫੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੰਮੂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ UGC ਨੈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।